ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। अद्यं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। ओ കൃഷ്ണ चैतन्य പ്രഭു. हरे പ്രഭു कृष्णा। 87 ആണ് പ്രഭു. 87 ആണ്. സുമേരു പർവ്വതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് 87 ആണ് ഇനി. ആ പ്രഭു നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 14-ാമത്തെ അധ്യായം 87-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. शुष्का खली खाइते जन्म गेला यांड्रा तांड्रे लीला मृदा पियाओ ये कृपा तुम्हारा। शुष्का तरखा खाली खाइते जन्म गेला यांड्रा तांड्रे लीला मृदा पियाओ ये कृपा तुम्हारा। हरे कृष्णा. शुष्का तर्का खाली खाइते जन्मा गेला यांड्रा तांड्रे लीलामृता पियाओ एक कृपा तुम्हारा. हरे कृष्णा. Logic is like a dry oil cake from which all the oil has been extracted. The Bhattacharya passed his life in eating such dry cakes, but now you have made him drink the nectar of the transcendental pastimes. It is certainly your great mercy upon him. എന്താണ് പറയുന്നത്? ലോജിക്ക് അതൊരു ഡ്രൈ ഓയിൽ കേക്കിനെ പോലെയാണ്. അതിന് എല്ലാം ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കേക്ക് വിത്തൗട്ട് ഓയിൽ ഡ്രൈ, ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഭട്ടാചാര്യ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനെ ഡ്രൈ ഫിലോസഫിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു. ലോജിക് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്, അല്ലെ, ഡിബേറ്റ്, ഇംപേഴ്സണലിസം, ഭഗവാൻ പേഴ്സൺ അല്ല, ഭഗവാന് ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ല, ഭഗവാന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇല്ല, നിരാകാരമാണ്. ഈ ഡ്രൈ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്പെക്കുലേഷനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനെ കഴിച്ചത്. ബട്ട് നൗ you have made him drink the nectar of transcendental pastimes. It is certainly your great mercy upon him. Okay. ഇത് ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ഗോപിനാഥാചാര്യ അല്ലേ പ്രഭു? ഗോപിനാഥാചാര്യോട്. ഓക്കെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഗോപിനാഥ ആചാര്യ, റൈറ്റ്. Okay, so the Bhattacharya passed his life in eating such dry cakes, but now you have made him drink the nectar of transcendental pastime. It is certainly your great mercy upon him. ഗോപിനാഥാചാര്യ പറയാണ് തൻ്റെ ബ്രദറിനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു.
ഡ്രൈ ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു, ലൊജീഷ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇംപേഴ്സണൽ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി. ശുദ്ധഭക്തനായെന്ന് മാത്രമല്ല, ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ദാറ്റ് മുക്തി എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് വരില്ല, സമാധാനമില്ല. മുക്തി വന്ന വാക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം അദ്ദേഹം മുക്തിപദ എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിനെ മുക്തി മാറ്റി ഭക്തിപദ എന്നാക്കി വായിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടനെ പിടിച്ചു, ഈ എവിടെ ഭക്തിപദ എന്നല്ലല്ലോ, മുക്തിപദ, എന്തിനാ അത് മാറ്റിയത്? ഭാഗവതത്തിലെ മാറ്റം നമുക്കില്ല. അല്ലെ, മുക്തി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ അല്ലേ? അത് ശരിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു അസ്വസ്ഥത. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിയതാണ്. മാറ്റാൻ പാടില്ല, കാരണം വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, വ്യാസദേവൻ രചിച്ചതാണ്. അപ്പൊ മുക്തി പദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭക്തിയല്ല, അതായത് ലിബറേഷനും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പാടില്ല. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസും മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ കയറിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ മുക്തി എന്നുള്ള വാക്കിനെ ഭക്തിയാക്കി. അപ്പം മുക്തിപദ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥം, മീനിങ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി ഭക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് അവിടെ ആപ്റ്റായിട്ട് മുക്തിപദ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലേ? സ്റ്റേജാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഭക്തി ശക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭുജി, സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്ലിയർ ആണപ്പോ? ഇല്ല പ്രഭു, എല്ലാരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ പറ്റും. ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ നോക്കി നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ബെറ്റർ ആണോ അതോ? ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. പ്രഭു കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണ്. അതല്ലേ, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ചില സമയത്തുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ. ആ ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭട്ടാചാര്യരോട് പറയുന്നത്, വ്യാസദേവൻ രചിച്ചിട്ടില്ല, അതിലൊരു മാറ്റം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ മുക്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുക്തി സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് ശരിയുള്ള ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? മുക്തി സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ അവിടെ വ്യാസദേവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ അല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗോപിനാഥ് ആചാര്യ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊജീഷ്യനെ അങ്ങ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻലി യുവർ ഗ്രേറ്റ് മേഴ്സി അപ്പോൺ ഹിം. അങ്ങയുടെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊജീഷ്യൻ, ഒരു ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ഒരു ഭക്തനായി മാറിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 88. ഹാസി മഹാപ്രഭു താബേ അദ്വൈതാനിലാം ജലേരൗ പാരെ താൻരേ ശേഷശയ്യ ഖൈലാം. ഹാസി മഹാപ്രഭു താബേ അദ്വൈതാനിലാം ജലേര ഉപാരെ താൻരേ ശേഷശയ്യ ഖൈലാം. ഹാസി മഹാപ്രഭു താപേ അദ്വൈത അനില ജലേര ഉപാരെ താൻരെ ശേഷശയ്യ കൈലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
After Gopinath Acharya finished talking, Sri Chaitanya Mahaprabhu smiled and calling for Advaita Acharya made him act like a Sheshanaga better. ഗോപിനാഥാചാര്യയുടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിരിച്ചിരെന്ത് പറഞ്ഞു? അദ്വൈതാചാര്യ വിളിച്ചു. മേഡ് ഹിം ആക്ട് ലൈക്ക് എ ശേഷനാഗ ബെഡ്. എന്താണ് ശേഷനാഗ? അനന്തൻ ഭഗവാൻ ആ ശയ്യല കിടക്കുന്നു. അദ്വൈത ആചാര്യ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. आपने तनहारा उपारा करीला शयना शेषशाही लीला प्रभु पहला प्रकटना. आपने तनहारा उपारा करीला शयना शेषशाही लीला प्रभु पहला प्रकटना. आपाने तन्हारा उपारा करीला सयना शेषासई लीला प्रभु कैला प्रकर्तना. Lying down on Advaita Prabhu, who was floating on the water, Sri Chaitanya Mahaprabhu demonstrated the pastime of Sheshasai Vishnu. അപ്പോ അനന്തനിൽ ശേഷനിൽ കിടക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ അഭിനയിച്ചു. ഏത് സാഗരത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അദ്വൈത ആചാര്യൻ ശേഷനാഗനായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിഷ്ണുവായിട്ടും അവിടെ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. अद्वैता निज शक्ति प्रकटा करिया महाप्रभु लाना भूले जलते भाषिया. अद्वैता निज शक्ति प्रकटा करिया महाप्रभु लाना भूले जलते भाषिया. अद्वैत निज शक्ति प्रकटा करिया महाप्रभु लाना भूले जलट बासिया. Manifesting his personal potency, Advaita Acharya floated about on the water carrying Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യ തന്റെ പേഴ്സണൽ പൊട്ടൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു? വെള്ളത്തില്. ആരെയാണ് ക്യാരി ചെയ്തത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു കാരണവസായ കാരണ ഉദക കടലില് ശയിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ ശേഷനാഗത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബലറാമന്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് അല്ലേ? So, ए माता जला क्रीडा करी कटाक्षण आई टोटा आइला प्रभु लाना भक्ता गण. ए माता जला क्रीडा करी कटाक्षण आई टोटा आइला प्रभु लाना भक्ता गण. हे माता जला कृता कारी कटाक्षण ऐटोटा ऐला प्रभु लाना भक्ता गण. After sporting in the water for some time, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to his place at Aitota, accompanied by his devotees. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഈ ഡ്രാമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടേക്ക് പോയി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, ആയിട്ടോട്ട എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഭക്തന്മാരോട് കൂടിയിട്ട്. പൂരി ഭാരതി ആദിയത മുഖ്യ ഭക്തഗണ ആചാര്യരാം നിമന്ത്രണേ കരീല ഭോജന. पूरी भारती आदियता मुख्य भक्त गण आचार्य निमंत्रणे करीला भोजन. पूरी भारती आदियता मुख्य भक्त गण आचार्य निमंत्रण करीला भोजन. Paramanandapuri, Brahmananda Bharati and all other chief devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu took lunch at the invitation of Advaita Acharya. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പരമാനന്ദപുരി, ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി, മറ്റുള്ള സീനിയർ ഡിവോട്ടീസും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യ ഇവരെല്ലാം പ്രസാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരമാനന്ദപുരി, ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി അവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. സെയിം ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്, ഈശ്വരപുരിയുടെ. അപ്പോൾ അവർ ഈശ്വരപുരിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് പരമാനന്ദപുരി ദ മെയിൻ റൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഭക്തി, ആ വൃക്ഷത്തിലെ മെയിൻ റൂട്ട് ആരാണ്? പരമാനന്ദപുരിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള അസോസിയേറ്റ് റൂട്ട്സ് ഈശ്വരപുരി തന്നെ ഉള്ള സന്യാസിമാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്, ശിഷ്യന്മാരാണ്. വാണിനാഥ ആരായത പ്രസാദ അനില മഹാപ്രഭുര ഗണേശേ പ്രസാദ ഖൈല. വാണിനാഥ ആരായത പ്രസാദ അനില
महाप्रभुरा गणे से लीला वाणीनाथ आरायता प्रसाद अनिला महाप्रभुरा गणेशे प्रसाद कैला। कृष्ण। whatever extra prasadam was brought by Ganesh Raya was taken by other associates of Sri Chaitanya. Extra prasadam was then associates of 94. अपराह्ने आसी कैला दर्शनानर्तनम निशाते उद्याने आसी करीला शयनम अपराह्ने आसी कैला दर्शनानर्तनम निशाते उद्याने आसी करीला शयनम अपराह्ने असि कैला दर्शन नर्तना निषादे उद्यान असि करीला शयना। हरे कृष्ण। Afternoon, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the Buddhist temple to visit the Lord and dance at night in the garden. Afternoon, Buddhist temple പോയി ഭഗവാൻ ദർശനം അവിടെ ഡാൻസ് സെഷൻ ഗാർഡൻ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആരാധന അശിക്കലായി ദർശ പ്രാങ്കണേന്ന് ഇലാക്ക ഭക്ഷണ അശിക്കയ ഗീത കൈലാക്കട आराधना असि कैला ईश्वर दर्शना रंगाने नृत्य गीता कैला कटाक्षणा। The next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu took to the temple and to the Lord. He then chanted and danced the art for some time. അടുത്ത ദിവസം Chaitanya Mahaprabhu വിദ്യയിൽപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അവിടെയും നൃത്തം ചാൻഡിങ്ങും കേട്ടൊക്കെ ചെയ്തു. ഭക്തഗണ സംഘേ പ്രഭു ധ്യാനെ ആശിയാം വൃന്ദാവൻ കരേ നാലാന ഭക്ത പ്രഭു ആശി वृंदावन विहार करे नालाना भक्तगण संके प्रभु उद्याने असिया वृंदावन विहार करे भक्तगण लाना। हरे कृष्ण। Accompanied by the devotees, Chaitanya Mahaprabhu then went to the garden and enjoyed the pastimes of Vrindavan. അപ്പോൾ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗാർഡനിൽ പോയി അവിടെ വൃന്ദാവന പാസ്റ്റൈംസ് കളിച്ച് ആസ്വദിച്ചു എന്നാണ്. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has pointed out that this Vrindavana Vihara, the pastimes of Vrindavana, does not refer to Krishna's mixing with the gopis or the transcendental mellow of Parakya Rasa. എന്താണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് തന്റെ അനുഭാഷ്യത്തിലുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് വൃന്ദാവനം. ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടൈം വൃന്ദാവനത്തെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് കളിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Does not refer to the Krishna's mixing with the gopis or the transcendental of Parakya Rasa. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സ്വകീയ ആൻഡ് പരാക്കിയ രണ്ട് രസത്തിലാണ്. പരാക്കിയ രസം പറഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വെഡ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്വകീയ വിത്തിൻ ദ വെഡ്ലോക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് അത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ റെലിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അല്ല, ഇതെല്ലാം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള തലത്തിലുള്ള ലീലകളാണ്. അപ്പൊ പരാഗ്യ രസ പറഞ്ഞാൽ ഗോപികമാരായിട്ടുള്ള ആ രസാസ്വാദനം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള മെല്ലോ അല്ല, ട്രാൻസൽ മെല്ലോസ് ഓഫ് പരാഗ്യ രസ അല്ല എന്നാണ്. അതായത് അതിൽ മിക്സിംഗ് വിത്ത് ഗോപീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതല്ലാന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയാണ്. Sri Chaitanya Mahaprabhu's Vrindavana Leela in the garden of Jagannath Puri did not involve association with women or with other people's wives in the fashion transcendently demonstrated by Sri. എന്തുകൊണ്ടാണത് പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സന്യാസിയാണ്, റെനൻസിയന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും അദ്ദേഹം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോ സന്യാസിയുടെ ആ ഒരു എത്തിക്സ്, ഒരു എറ്റിക്കേറ്റ്സ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാനിച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനത്തെ ലീല പബ്ലിക്കലി ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം മറ്റുള്ള അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ഗാർഡനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് വൃന്ദാവനിൽ നടന്ന രാസലീലുള്ള ആ ഒരു ഇതല്ല, വിഹാരമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
So in his Vrindavan Leela, Sri Chaitanya Mahaprabhu conceived of himself as the assistant of Srimati Radharani. In his Vrindavan Leela, Sri Chaitanya Mahaprabhu conceived of himself as the assistant of Srimati Radharani. When Srimati Radharani enjoyed the company of Krishna, her maid servants were very pleased. One should not compare Sri Chaitanya Mahaprabhu's Vrindavan Vihara in the garden of Jagannatha with the activities of Gauranga Nagaris. അപ്പോൾ ഒരു വാണിംഗ്, അതായത് ഗൗരാംഗ നാഗരീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം, അത് ആക്ച്വലി ശരിക്കുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമല്ല. പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട് ബൗള, ഗൗരാംഗ നാഗരീസ്, ഇങ്ങനത്തെ ചില ഒരു സെക്ട്. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ എനാക്ട് ചെയ്യാണ്. അവരും അത് അതേപോലെ അഭിനയിക്കുന്നു, അതേപോലെ പെരുമാറുന്നു. തെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. ചില സ്ഥലത്ത് പോയാൽ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എസ്പെഷ്യലി, ആണുങ്ങൾ പെൺവേഷം കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്താണ് ഗോപി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ചീപ്പാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗൗരാംഗ നാഗരീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ട് ഇതേപോലെ അവര് ആണുങ്ങൾ ഗോപികളായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിച്ച് നടക്കാറുണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ. വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഫോളോ, ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ, ഇങ്ങനത്തെ സെക്ടിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. വൺ ഷുഡ് നോട്ട് കമ്പയർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുസ് വൃന്ദാവന വിഹാര ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ജഗന്നാഥ വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഗൗരാംഗ നഗരീസ്. അവരിങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രാസലീലകളെ അനുകരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് അപസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഇതിലാണ്. കാണുന്ന ആൾക്കാർ തോന്നും ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും, ഈവൻ പ്രഭുപാദ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഡിവോട്ടീസ് ചില രാധേ 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 പറയാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഒരു ക്ലബ്ബ് കൂടി ഉണ്ടാക്കി, രാധേ ക്ലബ്ബ് എന്തൊരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലബ്ബ്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാസ്റ്റൈസ് ചെയ്തു. സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് നോൺസെൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിരിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, രാധേ 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 അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യെസ്, രാധാറാണി അറ്റ്മോസ്റ്റ് വേർഷിപ്പബിൾ ആണ് എപ്പോഴും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ചാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് വിട്ടിട്ട് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൾക്കാരങ്ങനെ വൃന്ദാവൻ പോകുമ്പോൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളെപ്പോഴും വല്ലവരും പറഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ രാധയെ പറഞ്ഞോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം അവിടുന്ന് വൃന്ദാവനത്ത് അത് കേട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നവരും നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ രാധേ രാധേ പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയൊരു പെശകുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ ഡിവോട്ടീസ് ഇതിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആര് കാണുങ്ങളും ഹരേ കൃഷ്ണ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. കാരണം അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. ആ രാധാ റാണിയുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. രാധാറാണി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ആ ഒരു ഭാവത്തിലെത്തുക പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു വൈദിക സാധന ഭക്തിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന നമ്മള് എപ്പോഴും എന്താ പറയണ്ട? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ ഗൗരാംഗ നാഗരീസിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലത്തെ ആ ഗാർഡനിൽ നടക്കുന്ന ആ വൃന്ദാവന വിഹാരം അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വൃക്ഷാവല്ലി പ്രഫുല്ലിത പ്രഭുരദർശനേ ഭൃംഗപീക ഗയ വാഹേ ശീതല പവനേ. വൃക്ഷാവല്ലി പ്രഫുല്ലിത പ്രഭുരദർശനേ ഭൃംഗപീക ഗയ വാഹേ ശീതല പവനേ. वृक्षावल्ली प्रफुल्लिता प्रभुरदर्शने भृङ्गापिका गया वाहि शीतल पावने. Hare Krishna. There were multifarious trees and creepers in the garden, and they were all jubilant to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Indeed, the birds were chirping, trees were buzzing, and a cool breeze was coming. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തില് ആ ഗാർഡനിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള പക്ഷികളും ബീസും തേനീച്ചകളും എല്ലാം എന്താണ്? ബസിംഗ് ആൻഡ് കൂൾ ബ്രീസിംഗ്. അവരെല്ലാം ആക്ച്വലി അതിൽ ആനന്ദിക്കുകയായിരുന്നു മഹാപ്രഭുവിന്റെ
प्रतिवृक्षतले प्रभु करेण नर्तनं वासुदेव दत्तं करेण गायनं प्रतिवृक्षतले प्रभु करेण नर्तनं वासुदेव दत्तं करेण गायनं हरे कृष्ण प्रतिवृक्षतले प्रभु करेण नर्तना वासुदेव दत्तमत्र करेण गायना. Hare Krishna. As Sri Chaitanya Mahaprabhu danced beneath each and every tree, Vasudeva Datta sang alone. Chaitanya Mahaprabhu ഓരോ വൃക്ഷത്തിന്റെ മടിയിലെ നൃത്തം വെച്ചു. ആരാണ് പാടിയത്? വാസുദേവദത്ത. ഏക ഏക വൃക്ഷതലേ ഏക ഏക ഗാനഗായ പരമ ആവേശ ഏക നചേ ഗൗരരായ ഏക ഏക വൃക്ഷതലേ ഏക ഏക ഗാനഗായ പരമ ആവേശ ഏക നചേ ഗൗരരായ. एका एका वृक्षातले एका एका गाना गया परमा आवेशा एका नाचे गौरराया. Very good. 1 second. As Vasudeva Datta sang a different song beneath each and every tree, Sri Chaitanya Mahaprabhu danced there alone in great ecstasy. ताबे वक्रेश्वरा प्रभु कहिला नाचीते वक्रेश्वरा नाचे प्रभु लागीदा गाईते ताबे वक्रेश्वरा प्रभु कहिला नाचीते वक्रेश्वरा नाचे प्रभु लागीले गाईते. तबे वक्रेश्वरा प्रभु काहिला नाचिते वक्रेश्वरा नाचे प्रभु लागिला गाइते. Sri Chaitanya Mahaprabhu then ordered Vakreshwara Pandit to dance, and as he began to dance, the Lord began to dance. പോയതിനു ശേഷം ആദ്യം ആരാണ് പാടിയത്? വാസുദേവദത്ത അല്ലേ? വാസുദേവദത്ത. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരോട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ആരോട്? വക്രേശ്വര പണ്ഡിറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വക്രേശ്വര പണ്ഡിറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 72 hours ഒക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പാടാൻ തുടങ്ങി. प्रभु संगे स्वरूपादि कीर्तनीय गाया दिग्विदिग्न ही ज्ञान प्रेमेरा वन्याया. प्रभु संगे स्वरूपादि कीर्तनीय गाया दिग्विदिग्न ही ज्ञान प्रेमेरे वन्याया. प्रभु संगे स्वरूपादि कीर्तनीय गाया दिग्विदिग्न ही ज्ञान प्रेमेरा वन्याया. Then devotees like Swarup Damodara and other Kirtaniya performers began to sing along with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Being inundated with ecstatic love, they lost all consideration of circumstance. പിന്നീട് സ്വരൂപ് ദാമോദരും അതേപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും കൂടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ പാടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവര് ആ രസാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് തന്റെ സ്ഥലവും പരിസരം എല്ലാം മറന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസിഡർ ഓഫ് ടൈം സർക്കംസ്റ്റൻസ്. ए माता कटाक्षाण करी वाना लीला नरेंद्र सरोवरे गेला करीते जल खेला. ए माता कटाक्षाण करी वाना लीला नरेंद्र सरोवरे गेला करीटा जल खेला. ए माता कटाक्षाण करी वाना लीला नरेंद्र सरोवरे गेला करीता जल खेला. After this performing, passing the garden for some time, they all went to the lake called Narendra Sarovara and there enjoyed sporting in the water. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആ ഗാർഡനിലത്തെ ലീലകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നരേന്ദ്ര സരോവരത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവരെ ജലക്രീഡകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ജലക്രീഡാക്കാരി പൂന അയിലെ ഉദ്യാനെ ഭോജന ലീല കൈല പ്രഭു നാനാ ഭക്തഗണേ. ജലക്രീഡാക്കാരി പൂന അയിലെ ഉദ്യാനെ भोजन लीला कैला प्रभु नाना भक्त गणे. जल क्रीडाकारी पुनः आयला उद्याने भोजन लीला कैला प्रभु नाना भक्त गणे. After sporting in the water, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to the garden and accepted prasadam. അപ്പോൾ ജലക്രീഡയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തിരിച്ചു പോയി തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് പ്രസാദം സേവിച്ചു. നവദിന ഗുണ്ടിച്ചാത്തെ രാഹേ ജഗന്നാഥ
महाप्रभु ऐचे लीला करे भक्ता साथा नवदिन गुंडी चाते रहे जगन्नाथ महाप्रभु ऐचे लीला करे भक्ता साथा नवादिन गुंडीच्या ते रहे जगन्नाथा महाप्रभु ऐच्या लीला कार्य भक्ता साता 9 ദിവസം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു. For 9 continuous days, His Lordship's Sri Jagannath Deva stayed at the Gundicha temple. During this time, Sri Chaitanya Mahaprabhu also stayed there and performed the pastimes with his devotees that have already been described. 9 ദിവസം ഗുണ്ടിച്ച ടെമ്പിളിൽ ജഗന്നാഥ് ബൽദേവ് സുന്ദരമായി സുദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ സങ്കീർത്തനം നൃത്യം എല്ലാം ചെയ്തു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്, already been described. ജഗന്നാഥ വല്ലഭ നാമ ബഡ പുഷ്പാരാമ നവദിനെ കരേണ പ്രഭു തഥാ വിശ്രാമ ജഗന്നാഥ വല്ലഭ നാമ ബഡ പുഷ്പാരാമ നവദിന കരേണ പ്രഭു തഥാ വിശ്രാമ जगन्नाथ वल्लभ नाम बड़ा पुष्पारामा नवदीन करेना प्रभु तथा विश्रमा. The garden of his pastimes was very large and was named Jagannatha Vallabha. Jagannatha Vallabha. Okay. മറ്റേത് സരോവർ എന്താണ്? നരേന്ദ്ര സരോവർ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു took his rest there for 9 days. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥ വല്ലഭ ഗാർഡനിലാണ് 9 ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ കീർത്തനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്തത്. 9 days. हेरा पंचमी रा दिन आइला जानिया काशी मिश्रे का हे राजा सयत्न करिया हेरा पंचमी रा दिन आइला जानिया काशी मिश्रे का हे राजा सयत्न करिया हेरा पंचमी रा दिन आइला जानिया काशी मिश्र का हे राजा सयत्न करिया. Knowing that the Hera Panchami festival was drawing near, King Prataprudra attentively talked with Kashi Mishra. ഹേര പഞ്ചമി വരാൻ പോവാണ്. ഹേര പഞ്ചമി പറഞ്ഞാൽ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഗുണ്ടീച്ച ടെമ്പിളിൽ എത്തിയിട്ട് 5ാമത്തെ ദിവസം. ഓക്കെ, ലക്ഷ്മി ദേവി തന്റെ പട്ടാളത്തെ തന്റെ സൈനികരെ പറഞ്ഞേക്കാണ്, ജഗന്നാഥ് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ചീത്ത പറയാണ്. ഇതപ്പോ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ്, ഇതേവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ഉത്സവമാണ് ഹേര പഞ്ചമി. ലക്ഷ്മി ദേവി തന്റെ സോൾജേഴ്സിനെല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇതേവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല, പോയിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് ഹേര പഞ്ചമി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് രാജാവ് കാശി മിശ്രയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് അടുക്കാറായി. പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് ആരാണ് കാശി മിശ്ര? കാശി മിശ്ര ആരാണ്? കാശി മിശ്രയുടെ അവിടെ അല്ലേ വീട്ടിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താമസിക്കുന്നത്. ആ വീടാണ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അല്ലേ? ആണ് കാശി മിശ്രയോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജൻ. കല്യ ഹേര പഞ്ചമി ആബെ ലക്ഷ്മീരാ വിജയാം ആയിച്ചെ ഉത്സവകര എന കാബു നാഹി ഹയാം. കല്യ ഹേര പഞ്ചമി ആബെ ലക്ഷ്മീരാ വിജയാം ആയിച്ചെ ഉത്സവകര എന കാബു നാഹി ഹയാ. कल्या हेरा पंचमी हाबे लक्ष्मीरा विजया आयचे उत्सवाकारा येना काबू नहीं हाया. Tomorrow will be the function of Hera Panchami or Lakshmi Vijaya. Hold this festival in a way that it has never been held before. അപ്പൊ കാശി മിശ്രയോട് അദ്ദേഹം പറയാണ് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ, അതിന് നാളെയാണ് ഹേര പഞ്ചമി. ഓക്കെ, ലക്ഷ്മി ജയിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം തോൽപ്പിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരിക്കലും ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ആയിട്ടില്ല. അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അത് കാശി മിശ്രയോട് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ് പറയും. The Hera Panchami festival takes place 5 days after the Rath Yatra festival. Lord Jagannatha has left his wife, the goddess of fortune, and gone to Vrindavana, which is the Gundicha temple. Due to separation from the Lord,
the goddess of fortune, decides to come to see the Lord at Gundicha. The coming of the goddess of fortune to Gundicha is celebrated as Hera Panchami. അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗുണ്ടിച്ച മന്ദിരത്തിലേക്ക് ആര് വരുന്നു? ലക്ഷ്മിജി വരാണ് ജഗന്നാഥ് പുരി ടെമ്പിളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഹേര പഞ്ചമി. അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചമിയാണ് ഫിഫ്ത്ത്. അപ്പോൾ ആ സെലിബ്രേഷൻ ഹേര പഞ്ചമിയാണ്. സംടൈംസ് ദിസ് ഇസ് മിസ്പെൽഡ് ആസ് ഹര പഞ്ചമി എമംഗ് ദ ആദിവാദീസ്. The word Hera means to see and refers to the goddess of fortune going to see Lord Jagannath. The word Panchami means the fifth day and is used because this takes place on the fifth day of the moon. അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം, അതുകൊണ്ടാണ് ഹെര പഞ്ചമി. മഹോത്സവ കരാത്തയച്ചേ വിശേഷ സംഭാരാം ദേഖി മഹാപ്രഭുരായച്ചേ ഹയ ചമത്കാരാം. മഹോത്സവ കരാത്തയച്ചേ വിശേഷ സംഭാരാം ദേഖി മഹാപ്രഭുരായച്ചേ ഹയ ചമത്കാര. महोत्सवाकारे तैचे विशेष संहारा देखी महाप्रभुरायाचे हाया चमत्कारा. King Prataparudra said, hold this festival in such a gorgeous way that upon seeing it, Chaitanya Mahaprabhu will be completely pleased and astonished. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത കാശ്മീരിലേക്ക്? വളരെ നന്നായിട്ട്, വളരെ ഓപ്പണന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണം. ഗോർജിയസ് വേ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത്ഭുതം, ആശ്ചര്യം തോന്നണം. അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഠാക്കൂരേരാ ഭണ്ഡാരേ ആരാ അമാരാ ഭണ്ഡാരേ ചിത്രാ വസ്ത്ര കിങ്കിണി ആരാ ഛത്ര ചാമാരേ. ഠാക്കൂരേരാ ഭണ്ഡാരേ ആരാ അമാരാ ഭണ്ഡാരേ ചിത്രാ വസ്ത്ര കിങ്കിണി ആരാ ഛത്ര ചാമാരേ. ठाकुरेरा बंदारे आरा अमारा बंदारे चित्रावस्तारा किंकिणी आरा छत्रा चामारे. എന്താണ് പറയുന്നത്? ടേക്ക് ആസ് മെനി പ്രിന്റഡ് ക്ലോത്ത്സ്, സ്മോൾ ബെൽസ്, അംബ്രലാസ് ആൻഡ് ചാമറാസ് ആസ് ദേ ആർ ഇൻ മൈ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡേറ്റീസ് സ്റ്റോർ ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പ്രിന്റഡ് ക്ലോത്ത്സും ചെറിയ ചെറിയ ബെല്ലും കൊടകളും അംബ്രലാസ് ആൻഡ് ചാമറാസ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ഹൗസിനുണ്ട്. അതായത് രാജാവിന്റെ സ്റ്റോർ ഹൗസിനുണ്ട്, അതേപോലെ ഡേറ്റി സ്റ്റോർ ഹൗസിനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. വലിയ ഉത്സവം വരാൻ പോകണം, അതിന്റെ അലങ്കാരത്തിന്. ധ്വജാവൃന്ദ പതാക ഘണ്ടായ കരഹ മണ്ഡന നാനാവാദ്യ നൃത്യ ധോലായ കരഹ സജന. ധ്വജാവൃന്ദ പതാക ഘണ്ടായ കരഹ മണ്ഡന നാനാവാദ്യ നൃത്യ ധോലായ കരഹ സജന. ध्वजवृंद पताका कंठया काराः मंदना नानावाद्य नृत्या दोलया काराः सज्जना. Collect all kinds of small and large flags and ringing bells. Then decorate the carrier and have various musical and dancing parties accompany it. In this way, decorate the carrier attractively. ഇതെല്ലാം ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അലങ്കാര കാര്യങ്ങളാണ്. ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ്സ്, ബെൽസ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാം അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേരിയസ് മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ഡാൻസിങ് പാർട്ടീസ് അതിനോട് കൂടെ പോകണം. In this way, decorate the carrier attractively. Divguna kariyakara sabha upahara ratha yatra haite aiche haya chamatkara. Divguna kariyakara sabha upahara ratha yatra haite aiche haya chamatkara. त्रिगुण करिया हारा सभा उपहारा रथयात्रा हैतेयाचे हाया चमत्कारा. You should also double the quantity of prasadam. Make so much that it will even surpass the Rath Yatra festival. ഒരുപാട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണം. രഥയാത്ര ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സേതകരിഹ പ്രഭു ലാന ഭക്തഗണം സ്വച്ഛന്ദേ ആശിയായാചേ കരേണ ദർശനം. സേതകരിഹ പ്രഭു ലാന ഭക്തഗണം സ്വച്ഛന്ദേ ആശിയായാചേ കരേണ ദർശന. सेता करिह प्रभु लाना भक्त गणा सचंदे अशियाचे करेण दर्शना. Arrange the festival in such a way that Sri Chaitanya Mahaprabhu may freely go with his devotees to visit the deity without difficulty. അത്രയും കേമാക്കണം ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നാൻ പാടില്ല.
ഫ്രീലി തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് ഡേറ്റിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രാതകാലേ മഹാപ്രഭു നിജഗണാലാനാം ജഗന്നാഥ ദർശന കൈല സുന്ദരാചലയാന. പ്രാതകാലേ മഹാപ്രഭു നിജഗണാലാനാം ജഗന്നാഥ ദർശന കൈല സുന്ദരാചലയാന. प्रातःकाले महाप्रभु निजगणालाना जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदराचलयाना. In the morning, Sri Chaitanya Mahaprabhu took his personal associates with him to see Lord Jagannatha at Sundarachala. നമുക്കറിയാം നീലാചലം ഏതാണ്? ജഗന്നാഥ്പുരി. സുന്ദരാചലം ഏതാണ്? ഗുണ്ടീച്ച. അപ്പം രാവിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ പേഴ്സണൽ അസോസിയേറ്റ്സ് കൂടിയിട്ട് ജഗന്നാഥനെ എവിടെ പോയി കാണാൻ? സുന്ദരാചല, അത് വൃന്ദാവൻ. നീലാചല ജഗന്നാഥ്പുരി. സുന്ദരാചല is the Gundicha temple. The temple of Jagannath at Jagannath Puri is called Nilachala, and the temple of Gundicha is called Sundarachala. Nilachale aila puna bhaktagana sange dekite uthanda hera panchamira range. नीलाचले ऐला पुनः भक्तगण संगे देखिदे उकंद हेरा पंचामृत रंगे. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu and his personal devotees returned to Nilachala with great eagerness to see the Hera Panchami festival. Chaitanya Mahaprabhu തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോയി? നീലാചലത്തിലേക്ക് പോയി. ഗ്രേറ്റ് ഈഗർ ടു സി ഹെറ പഞ്ചമി ഫെസ്റ്റിവൽ, അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹെറ പഞ്ചമി. കാശി മിശ്ര പ്രഭുരെ ബഹു ആധാര കരിയാം സ്വഗണ സഹഭാല സ്ഥാനെ വശൈലാന. കാശി മിശ്ര പ്രഭുരെ ബഹു ആധാര കരിയാം സ്വഗണ സഹഭാല സ്ഥാനെ വശൈലാന. काशी मिश्रा प्रभु बाहु आधारा कारिया स्वर्ण साहबाला स्थाने वशीला लाना. Kashi Mishra received Chaitanya Mahaprabhu with great respect, and taking the Lord and his associates to a very nice place, he had them seated. Kashi Mishra വളരെ സന്തോഷമായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ വളരെ ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ച് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഒരു നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ ആസനസ്ഥരാക്കി. രസാഭിശേഷ പ്രഭുര സുനീതേ മനഹൈല ഈശാദ് ഹസിയ പ്രഭു സ്വരൂപേ പുച്ചില. രസാഭിശേഷ പ്രഭുര സുനീത മനഹൈല ഈശാദ് ഹസിയ പ്രഭു സ്വരൂപേ പുച്ചില. रासा विशेषा प्रभु सुनीते माना हैला ईशतसिया प्रभु स्वरूपे पुचिला. After taking his seat, Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to hear about a particular method of devotional service. Therefore, mildly smiling, he began to question Swarup Damodara. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന ശേഷം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദരനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റ് 1 minute. So after taking his seat, Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to hear about a particular method of devotional service. Therefore, mildly smiling, he began to question Swarup Damodara. Swarup Damodarodu പറഞ്ഞു, എന്താണെന്ന് നോക്കാം. യദ്യപി ജഗന്നാഥ കരേന ദ്വാരകായ വിഹാരം സഹജ പ്രകട കരേ പരമോദാര തഥാപി വിസാര മധ്യേ ഹയ ഏകബാര വൃന്ദാവന ധീകിതെ തന്ദ്ര ഉത്കണ്ഠാപാര. യദ്യപി ജഗന്നാഥ കരേന ദ്വാരകായ വിഹാരം സഹജ പ്രകട കരേ പരമോദാര तथापि वत्सरा मध्ये हय एकबार वृंदावन देखिते तंद्रा अपार. यद्यपि जगन्नाथ करेण द्वारकाया विहारा सहज प्रकट करे परम उद्धारा तथापि वत्सर मध्ये हय एकबार वृंदावन देखिते तंद्रा उत्कंठा अपारा. Although Lord Jagannatha enjoys his pastimes at Dwarakathama,
and naturally manifests sublime liberality there. Still, once a year, he becomes unlimitedly eager to see Vrindavan. എന്താണ് പറയുന്നത്? ജഗന്നാഥ ദ്വാരകധാമന് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് അവിടെ ആനന്ദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കല് അദ്ദേഹത്തിന് വൃന്ദാവൻ പോകണം. ഹി ബിക്കംസ് അൺലിമിറ്റഡ്ലി ഈഗർ ടു സീ വൃന്ദാവൻ. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര. ദ്വാരക പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഒക്കെ അതെല്ലാം വളരെ ഓപ്പുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ്, ഐശ്വര്യത്തിലുള്ള പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയില്ല. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയറിന് ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആര്? ജഗന്നാഥൻ. വൃന്ദാവന സമയേ ഉപവന ഗണ താഹ ദേഖി ഭാരേ ഉത്കണ്ഠിതായ മന. വൃന്ദാവന സമയേ ഉപവന ഗണ താഹ ദേഖി ഭാരേ ഉത്കണ്ഠിതായ മന. വൃന്ദാവന സമയേ ഉപവന ഗണ താഹ ദേഖി ഭാരേ ഉത്കണ്ഠിതായ മന. Pointing out the neighboring gardens, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, all these gardens exactly resemble Vrindavana. Therefore, Lord Jagannatha is very eager to see them again. അവിടുത്തെ ഗാർഡനൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഇതെല്ലാം വൃന്ദാവനത്തെ ആ വനങ്ങളെ, ഉപവനങ്ങളെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥന് ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, ഈഗർ ടു സീ ദം അഗെയിൻ, വീണ്ടും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം വരികയാണ്. ബാഹിരാഹായത്തേക്കാരെ രഥയാത്ര ചല സുന്ദരാചലേ യായ പ്രഭു ചാടി നീലാചല. ബാഹിരാഹായത്തേക്കാരെ രഥയാത്ര ചല സുന്ദരാചലേ യായ പ്രഭു ചാടി നീലാചല. ബഹിരാഹായത്തേക്കാരെ രഥയാത്ര ചല സുന്ദരാചലയായ പ്രഭു ചാടി നീലാചല. Externally, he gives the excuse that he wants to participate in the Rath Yatra festival, but actually he wants to leave Jagannath Puri to go to Sundarachala, the Gundicha temple, a replica of Vrindavan. Actually, അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണം രഥയാത്ര കാണാൻ. രഥയാത്ര കാണുന്നല്ല, അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ ആണ്. പക്ഷേ ഇന്റേണൽ റീസൺ എന്താണ്? ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ നിന്ന് സുന്ദരാചലത്തിലേക്ക് പോകണം. അതായത് നീലാചലത്തിൽ നിന്ന് സുന്ദരാചലം വൃന്ദാവനിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റീസൺ. ഗുണ്ടിജ ടെമ്പിളിലേക്ക്, ഗുണ്ടിജ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് വൃന്ദാവന എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാനാ പുഷ്പോദ്യാനേ അതാ കേലി രാത്രി ദീനെ ലക്ഷ്മി ദേവിരെ സംഘേ നഹി ലായ കി കാരണേ. നാനാ പുഷ്പോദ്യാനേ തഥാ ഖേലെ രാത്രി ദീനെ ലക്ഷ്മി ദേവിരെ സംഘേ നഹി ലായ കി കാരണേ. നാനാ പുഷ്പോദ്യാനെ തഥാ കേലാരാത്രി ദിനെ ലക്ഷ്മി ദേവീര സംഘേ നഹി ലായ കി കാരണേ. The Lord enjoys his pastime day and night in various flower gardens there. But why does he not take Lakshmi Devi, the goddess of fortune, with him? അപ്പോൾ ജഗന്നാഥൻ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗാർഡനില് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാണ്, പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ആണ് ചോദ്യം. സ്വരൂപ കഹേ സുന പ്രഭു കാരണ ഇഹാര വൃന്ദാവന ക്രീഡാത്തെ ലക്ഷ്മീര നാഹി അധികാര. സ്വരൂപ കഹേ സുന പ്രഭു കാരണ ഇഹാര വൃന്ദാവന ക്രീഡാത്തെ ലക്ഷ്മീര നാഹി അധികാര. സ്വരൂപ കഹേ സുന പ്രഭു കരാന ഇഹാര വൃന്ദാവന ക്രീഡാത്തെ ലക്ഷ്മീര നഹി അധികാര. അപ്പൊ സ്വരൂപ് ദാമോദർ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വരൂപ് ദാമോദർ റിപ്ലൈ, മൈ ഡിയർ ലോർഡ്, please hear the reason for this. Lakshmi Devi, the goddess of fortune, cannot be admitted to the pastimes of Vrindavan. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, ജഗന്നാഥ് വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരുപാട് പാസ്റ്റ് ടൈം കളിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഗാർഡൻസിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി വരുന്നില്ല? അപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദർ, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് അവിടെ എൻട്രി ഇല്ല, വൃന്ദാവൻ പാസ്റ്റ് ടൈംസിൽ എൻട്രി ഇല്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീവനിൽ ഇപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ മെഡിറ്റേറ്റ് തമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മൂഡ് വേറെയാണ്, ദാസ്യഭാവം അല്ലെ, ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദാസ്യഭാവം. ആ മൂഡില് വൃന്ദാവൻ പാസ്റ്റ് ടൈംസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ജഗന്നാഥ് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഇവിടെ കാരണം പറയുന്നത്.
वृंदावन लीलाया कृष्णेर सहाय गोपीगण विना कृष्णेर हरिते नारे माना वृंदावन लीलाया कृष्णेर सहाय गोपीगण विना कृष्णेर हरिते नारे माना वृंदावन लीलया कृष्णेर सहाय गोपीगण विना कृष्णेर हरिते नारे मना. In the pastimes of Vrindavana, the only assistants are the gopis. But for the gopis, no one can attract the minds of Krishna. Vrindavan pastimes ആരാണ് അസിസ്റ്റൻസ്? ഗോപികമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗോപികമാരല്ലാതെ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 4 മാസം ചതുർമാസത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കട്ട് ഭട്ടിന്റെ വീട്ടില്, എവിടെ ശ്രീരംഗത്ത് താമസം സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കളിച്ചും തമാശയായിട്ട്, വെങ്കട്ട് ഭട്ട ഒരു ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോ അവര് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി നാരായണനാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കളിച്ചിട്ട് ഒരു തമാശ രൂപത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കട്ട് ഭട്ടിനോട് ചോദിച്ചു, നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണല്ലോ, അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനും നാരായണനും ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ കൃഷ്ണൻ നാരായണനും ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനിൽ തപസ്സിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നാരായണ ഈസ് ഫുൾ 100%, കൃഷ്ണ ഓൺലി, നോ ഡിഫറൻസ്. പക്ഷെ 100% ആണെങ്കിൽ, നാരായണൻ 100% ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി കൃഷ്ണന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അവിടെ താമസിച്ചിരിക്കുന്നത്? രണ്ടുപേരും ഒരേ ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ ദർ ഇസ് സം ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് വെങ്കട്ട് ഭട്ടിന് ഇല്ല. അപ്പൊ ആരാണ് ഹൈറാർക്കിയിൽ കൂടുതൽ ആ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണോ നാരായണനോ? നിങ്ങളുടെ ഇത് പ്രകാരം രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. ബട്ട് ദെൻ വൈ ഷീസ് ആങ്കറിങ് ആര്? ലക്ഷ്മി ദേവി ഈ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് വെങ്കട്ട് ഭട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഇസ് ദ ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. നാരായണ ഇസ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓൺലി. പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. രണ്ടുപേരും ഒന്നാണെങ്കിലും കൂടി ഒരാള് വീട്ടിലും ഒരാൾ ഓഫീസിലുമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് 64 ക്വാളിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നാരായണന് 60 ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സംഗതിയെല്ലാം ഒരാളാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നാരായണന്റെ ആ രൂപത്തില് 4 ക്വാളിറ്റീസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ 4 ക്വാളിറ്റീസ് അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്താണ് ആ 4 ക്വാളിറ്റീസ്? വിഷ്ണുവിന് ഇല്ലാത്തത് കൃഷ്ണനുള്ളത് എന്താണ് 4 ക്വാളിറ്റീസ്? വേണുമാധുര്യ, ലീലമാധുര്യ, രൂപമാധുര്യ, പിന്നെ പ്രേമമാധുര്യം അല്ലെ. ഈ 4 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലുള്ളൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും നാരായണൻ ഓടക്കുള്ളിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നാരായണൻ അതിൽ കാണില്ല. ത്രിഭംഗ ലളിത ഫാമിലി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? രൂപമാധുര്യം, പ്രേമമാധുര്യം, അതായത് ഗോപികുമാരെ പോലുള്ള കോഞ്ചികൽ ലവിന്റെ ആ ഒരു രാസലീലയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതെല്ലാം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും ഗോപികമാരെ പോലെ ആ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആഗ്രഹം. ഇതൊന്നും വൈകുണ്ഠത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഈ മാധുര്യഭാവത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഷീ വാണ്ടഡ് ടു എൻജോയ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് കൃഷ്ണ ഇൻ രാസ ഡാൻസ്. പക്ഷേ ലക്ഷ്മിയുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു തലത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് അവിടെ എൻട്രി ഇല്ല. ഈവൻ ശിവഭഗവാനും നാരദ മഹർഷിക്കും അവിടെ എൻട്രി കിട്ടിയില്ല അല്ലേ. അവർക്ക് നാരദി ഗോപി ആവേണ്ടി വന്നു, അതേപോലെ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവൻ ആവേണ്ടി വന്നു രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. അപ്പൊ എന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി ആ ഗോപിക ഭാവം എടുക്കുന്നു, ഗോപിവേഷ് ഗോപിഭാവം, അന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് അവിടെ എൻട്രി കിട്ടും. അതുവരെ എൻട്രി കിട്ടില്ല. ലക്ഷ്മിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ലക്ഷ്മിയുടെ രൂപത്തില് നാരായണന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. So in these pastimes of Vrindavana, the only assistants are gopis. But for the gopis, no one can attract the mind of Krishna. Prabhu kahi yatra chale, Krishna era gamanam, Subhadra ara baladeva, sange dhui janam. Prabhu kahi yatra chale, Krishna era gamanam,
Subhadra Ara Baladeva Sange Dvijana. प्रभु का हे यात्रा चाले कृष्णेरा गमना सुभद्रा और बलदेवा संगे दुई जना हरे कृष्ण The Lord said, using the car festival as an excuse, Krishna goes there with Subhadra and Baladeva. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു 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 കാരണമാണ്, ബഹാന അല്ലെ, ഒരു എക്സ്ക്യൂസ്. എന്ത്? രഥയാത്ര. അപ്പൊ രഥയാത്രയുടെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കൃഷ്ണ goes there with Subhadra and Baladeva. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകണം, അതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഗോപി സംഗേയാത്ത ലീല ഹയ ഉപാവനെ നിഗൂഢ കൃഷ്ണേര ഭാവ കേഹ നാഹി ജാനെ. ഗോപി സംഗേയാത്ത ലീല ഹയ ഉപാവനെ നിഗൂഢ കൃഷ്ണേര ഭാവ കേഹ നാഹി ജാനെ. गोपी संकेयता लीला हया उपवाने निगूढ़ कृष्णेरा भावा केहा नहीं जाने. All the pastimes with the gopis that take place in those gardens are very confidential ecstasies of Lord Krishna. No one knows it. അപ്പോ ആ ഗാർഡനിൽ, ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ലീലകളെല്ലാം വളരെ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എക്സ്റ്റസീസ് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. കൃഷ്ണനും ഗോപികമാർക്കും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം അവിടെ പ്രവേശനമില്ല ആർക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ എന്താണ്? രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്, ഗോപി വേഷ്, ഗോപി ഭാവ്. ഇത് ആർക്കുണ്ടോ അവർക്ക് മാത്രം. അപ്പോൾ അവൾ അത് ഏത് ബോഡിയിലായാലും ശരി, ഏത് ശരീരത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ പരമശിവൻ മെയിൽ ബോഡിയിലാണ്, ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഗോപി വേഷത്തിൽ വരേണ്ടി വന്നു, ഗോപി ഭാവത്തിൽ വരേണ്ടി വന്നു. അതുപോലെ നാരദ മഹർഷി, എന്നിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ എൻട്രി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം തൻ്റെ അസ്തിത്വം മറന്ന് അവിടെ എല്ലാം ഗോപികമാരായിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 126 നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നന്ദകോടി വൈഷ്ണവ की जय, गोपाल की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंद.